ऐ कर बस अगला भी नाल कर दो थल्ले भाजी जेड़ा अगे ले आ जाना इदा कर तुसीं ते एक दूजे दे आ भी नहीं चलदे ना सानू किद्दां चलणगे सानू लोकी किद्दां चलणगे आ देखो धुत्ते जे नहीं चलदे भाजी साइड ते रख साइड ते ओए होए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज पहली गल तो है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 74 ग्रंथी सिंह जिहड़े रखे हैं उन्होंने लैटर दिते गए नियुक्ति पत्र। ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारियां दे विच साडी कमी सी ते साल को पहला इन्हां टैसट किया गया सी। वो टैसट दी जिहड़े साडे कोल रिजल्ट सीगा उन्हां नूं सारिआं नूं अज नियुक्ति पत्र दिते ते उन्हां दी ਵੱਖ-ਵੱਖ ड्यूटियां लाइयां ਵੱਖ-ਵੱਖ थावां ते तन तोरे। दूजी गल है कि जिहड़ा असीं जोड़ा घर बना रहे हैं जोड़ा घर गठरी घर ਉਹਦੀ बेसमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ स्कूटर स्टैंड साइकिल स्टैंड मोटरसाइकिल स्टैंड वो बहुत ही साडी जिहड़ी सी संगत की मंग भी सी ते संगत की बहुत लोड़ भी सी बहुत ज़्यादा। उत्थे बाजार दे विच वड़ना औखा हो जांदा सी। सारे स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल जिहड़े सी संगत दे वो सामने खड़े हो जांदे सी सड़क बंद हो जांदी सी ते उहदे करके बड़ी वड्डी परेशानी हुंदी सी जिहदे नाल उस मुश्किल नूं हल करन वास्ते असी जोड़ा घर गठरी घर ते बेसमेंट जिहड़ी है वो शुरू कीती सी नीचे इन्हां वास्ते स्टैंड वास्ते स्कूटरां वास्ते क्योंकि रोज़ का एक अद्धा स्कूटर साइकिल गवाच जाता सी जां चिंता ही लगी रहिंदी सी। कोई श्रद्धालु आउंदा सी कि मोटरसाइकिल ना गवाच जाए स्कूटर ना गवाच जाए वो सारे श्रद्धालु जिहड़े सी बड़े चिंतित हुंदे सी। वो मुश्किल हल हो गई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ खुदाई कर रहे सां ते एक साइड के उत्ते सड़क वाले पासे बार बार एक छोटी जी बिल्डिंग जिहड़ी सी वो दिसी। जो ही बिल्डिंग दिसी असी खुदाई बंद कर दी भी इहदा पता लाया जाए भी ये बिल्डिंग की है। जदों गलियारा स्कीम बनी उहदे तहत 1984 तो बाद 1988 दे विच कि उहदे दुआले दुआले घरां दी जिहड़ी है वो सफाई की जाए ते गलियारा बना के कि कोई छेती किते इहदी सुरक्षा नूं कोई खतरा ना पैदा हो। इहदे करके उदों की कीता कि सेंटर सरकार ने सारे घर अक्वायर कर ले। जदों अक्वायर किते है तो उस वेले सारे ढा दिते कुछ दब दिते मतलब उत्ते पा दिता। उहदे बारे सानूं कोई पता नहीं वो किहड़े घर सी जां किहड़े सी। वो डिप्टी कमिश्नर दे कोल सारा रिकॉर्ड है प्रशासन दे कोल रिकॉर्ड है। प्रशासन दसे कौन है कौन नहीं है किहदा घर है कि इहदी हालात की है जिहदे वास्ते साडा फर्ज बनदा सी कि कौम जिहड़ी है किते किसी दुविधा च ना पै जाए। कोई इहदा जिहड़ा सोशल मीडिया उत्ते कोई खबरां पैण लग पईयां सी उहदा हल कड्ढण लई असीं टूरिज्म डिपार्टमेंट ना सॉरी सेंटर दे वास्ते डिप्टी कमिश्नर साहब नूं कहा। उन्होंने सेंटर नूं चिट्ठी लिखी उतों आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले आए उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है कल जिहदे विच उन्होंने लिखा कि हिस्टोरिक जगह तो नहीं पर फिर भी ट्राडिशनल जड़ियाँ कोई उत्थे इमारतां ने विरासतां ने जिहड़ी विरासती है कि उहदे नाल कोई संबंध ना हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ होवे तुसीं इहनूं अपने लैवल ते सरकार जिहड़ी है इहनूं प्रिजर्व करे इहदा पता करे ते कोई सैक्शन दिता उन्होंने 64 का 1964 का सैक्शन दिता कि उहदे तहत तुसीं इहदी रख रखाव जिहड़ी करनी है उहदा पता करो। कल डिप्टी कमिश्नर साहब ने टूरिज्म डिपार्टमेंट क्योंकि वो जिहड़ी सैक्शन है वो उहदे थल्ले आउंदी है रख रखाव टूरिज्म दे उन्होंने लिखा कि तुसीं आके इहदा पूरा वैरीफाई करो कि वो बिल्डिंग की है काहदे नाल संबंधित है आपां किवें रख रखाव करना किवें उहनूं सामभणे क्योंकि असीं भी मन बनाया होया कि जब तक सरकारी तौर के उत्ते पूरी इहदी क्लीयरेंस नहीं हुंदी असीं भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिहदे नाल साडा कोई नुकसान होवे बिल्डिंग का नुकसान होवे। सिर्फ तुहानूं दसना सी भी कल टूरिज्म डिपार्टमेंट वो चली गई है
जल्दी उन्होंने टीम आएगी, वो देखेगी तो फिर उसकी जो कहेंगे प्रिजर्व करना है, उन्होंने किद्दां सिक्योर करना है, किद्दां उन्होंने असीं बनाउणा है, वो असीं सारे उसके अनुसार उन्होंने सांभांगे। नाल ही असीं ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? नहीं, वो तो असीं कह दिता होया, असीं रख रखाव करांगे जो सानूं दस देणगे भी ये की है, तो असीं करांगे, उहदी प्रिजर्व भी असीं करांगे, सांभांगे भी असीं, बनावांगे भी असीं, क्योंकि असीं ते इहदे नाल कल्ली ये नहीं, असीं ते नाल ही कहता कि जिन्ना गलियारा स्कीम के तहत अंदर साडी सारी कवर हुंदी है थां, वो सारी सेवा सफाई जिहड़ी संभाल है वो साडे हवाले कीती जावे। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਿਆਰਾ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਲੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨਿਵਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਨਿਵਾਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ, 2000 ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਵਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1931 ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਸਾਲ ਬਣਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ 232 ਕਮਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ 232 ਕਮਰੇ, 18 ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ 232 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਕਮਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ IT ਵਿੰਗ ਦੀ ਬੀਬਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਵੀਡੀਓ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 18 ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਹੈ। 18 ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3 ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 15 ਹਾਲ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। 232 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ 125 ਕਮਰੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਕਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਵਾਏ ਸਰਾਂ ਤੋਂ। ਸਰਾਂ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦ ਟਾਇਲਟ ਕਮਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ 10-10 ਵੀ ਬੈੱਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ 20 ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਦਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਜਦੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਓੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਡਿਓੜੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਗ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 250-250 ਦੇ 4 ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਕਮਰੇ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭੇਟ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 84 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ 84 ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਗੀਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਗੀਚੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 84 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਈਏ, ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਆਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਬੇਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ 800 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 400 ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਾ 2.5 ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 2 ਦਾ 1.5 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ
ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਥ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਰਾ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦਿਨਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਛੇਤੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿائش ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿائش ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਬਾਪੂਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੰਗੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟੀ? ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕੁਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।
ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਮਾਂਝੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂਝੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं कि उन्होंने साड़ी आवाज़ ਨੂੰ बुलंद किया। नहीं वो रखांगे और सजावांगे। चलो देखो भावें सिस्टम खत्म हो गए ने, पर जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? जल्दी कर देंगे जी, बात शुरू कर लिए। देखो ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਸਰਾਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੋਦ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੋਦ ਸਮਝਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਫਦ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜੇ। ਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 2020 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਧਰ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੜੇ, ਤੇ 20 ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ 20 ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਫੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੌਣੇ 200 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਤੜਫਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ 1999 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਹੋ
ਰੁਕ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈ ਬਾਈਕ।